All right. Hello, everyone. Hello. Welcome to today's English Live. I'll wait for a few seconds for people to join. All right. Welcome, everyone. My name is Daisy, ma'am, and welcome to today's English Live. Aji আমি discuss কৰিম the topic prepositions. আমি আমাৰ basic আমাৰ গ্ৰামাৰৰ যোনটো আমাৰ series আছে prepositions আমি discuss কৰিম। এতিয়া চোৱা বহুতে পেট এক্সামৰ কাৰণেও তোমালোকে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছা ৰাইট তোমাৰ D.El.Ed কাৰণে ৰাইট এণ্ড দেন ADRE কাৰণেও প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছা if you look at মানে তোমাৰ কি কি ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহে you will see that prepositions or questions are very common for some reason prepositions are like very মানে trendy আৰু এইবোৰ question papers খুব তোমাৰ frequently আহে খুব frequently তোমাৰ prepositions or questions mention কৰা যায় তোমালোকৰ question papers বোৰত right so সেইকাৰণে তোমাৰ prepositions ৰ ক্ষেত্ৰত অলপ প্ৰেক্টিচটো বেছি কৰাটো definitely জৰুৰী হৈ যায় right এতিয়া one of the things that you need to be careful of before attempting the question paper but before practicing MCQs concept to jana joruri hoy jay right so as because ketiaba tumar silly mistakes খুব frequently হয় prepositions ৰ ক্ষেত্ৰত because ক'ত তুমি in বহাম ক'ত তোমাৰ on বহাম ক'ত at বহাম হেটোত frequently mistakes কৰে যেতিয়া attempt কৰা যায় so আজি আমি difference to চাম ক'ত তোমাৰ কি ধৰণে কেনেকা prepositions বহোৱা যায় আৰু সেই বস্তুটো তোমাৰ MCQ টো আমি একেলগে solve কৰিম solve কৰি কেনে যোনে যোনে exam টো দিব ওলাইছা D.El.Ed কাৰণে right সিহঁতৰ কাৰণে তোমালোকৰ কাৰণে this will be like a revision so that তোমালোকে conceptually মনত থাকে আৰু বস্তুটো তোমালোকে এক্সামতো সলভ কৰিব পাৰিবা আৰু যোনে যোনে ADR কাৰণে প্ৰেপ কৰি আছে তোমালোকৰ যাতে বস্তুটো কনসেপচুয়ালি গোটেইখিনি বস্তু ক্লিয়াৰ হৈ থাকে আৰু যাতে প্ৰেক্টিস কৰি থাকি তোমালোকৰ বস্তুটো কনসেপ্টটো ষ্ট্ৰং হৈ যায় যাতে যিকোনো কোৱেশ্চন আহিলেও এটেম্প্ট কৰিব পাৰা ৰাইট সো লেট আস প্ৰসিড এতিয়া প্ৰিপজিশন হলা বস্তুটো কি হয় what are even prepositions well what are prepositions right at their core, prepositions act as structural glue within our sentences. Tomar preposition bola bostu to tomar sentence to jurai rakhe. In a way, sentence or junto tomar meaning to tomar ekdam sposto kori diye. Prepositions are through. Keneke, their purpose is to showcase the relationship between a noun or a pronoun and another word or phrase in the statement. While often small words, their presence dictates the logical flow and precision of our communication. এতিয়া এইবোৰ বস্তুৰে মই কি মিন কৰি আছো একদম সিম্পলি কথাটো কৈ আছো সাপোজ বোলে মই কৈ আছো যে মই টেবুলত কিবা এটা বস্তু ৰাখিছো টেবুলৰ ওপৰত কিবা এটা বস্তু ৰাখিছো ৰাইট মই কিতাপ এখন টেবুলৰ ওপৰত ৰাখিছো এতিয়া সেই বস্তুটো ইংলিছত কেনেকৈ কম ৰাইট বুকটো ইজ ইয়ৰ নাউন ৰাইট বুকটো তোমাৰ হেৰি আৰু তোমাৰ বস্তুটো যে টেবুলৰ ওপৰত ৰাখিছো সেই বস্তুটো মই ক'ব খুজিছো আই পুট দ্য বুক আই প্লেচড দ্য বুক অন দ্য টেবল মই টেবুলৰ ওপৰত ৰাখিছো সেই টেবুলৰ ওপৰত যে ৰাখিছো সেই বস্তুটো কি শব্দৰে মই গম পাইছো on right on the table I placed the book on the table right on the table so আমি কেনেকে গম পাইছো যে টেবুলৰ ওপৰত ৰাখিছে বুলি এই শব্দটোৰে আৰু এই wordsবোৰ usually বহুত short হয় prepositions are often very short but সেই বস্তুটোৰে আমি গম পাও যে তোমাৰ when it comes to the sentence meaning to kori mane bostuto kot hoise ba ki korise he bostuto tumar prepositions or a words ore tumar gom pai right and so prepositions are very important at a sentence or tumi jodi kiba eta heneke bostu bujabo khuja prepositions that's why are very important that a sentence or tumar structure to ar sentence ore tumi jonto ki kobo khujisa he bostuto ekdom exactly gom pai right and that is why prepositions or tomar questions ekane bahut frequently tomar logor
এক্সামবোৰত দিয়ে, বিকজ ইন এ ৱে ইটছ টেষ্টিং, তোমালোকে চেণ্টেন্সটো লজিকেলি ক'ব শেষ হৈছে, সেই বস্তুটো গম পাইছে নে নাই। দিজ আৰ দ্য স্মলেষ্ট ৱৰ্ডছ, প্ৰেপজিশ্যনছ হেভ চাম অফ দ্য most স্মলেষ্ট ৱৰ্ডছ, ৰাইট, একদম দুটা লেটাৰৰ ৱৰ্ড, বাট সেই দুটা লেটাৰৰ ৱৰ্ডে তোমাৰ গোটেই চেণ্টেন্সৰ মিনিংটো সলনি কৰি দিব পাৰে, ৰাইট। that is why it is very important, সেইকাৰণে এক্সামত আহে বস্তুবোৰ, ৰাইট। এতিয়া প্ৰেপজিশ্যনছ বহুত ধৰণৰ থাকে, এতিয়া ইন, অন, at, right, in, on আৰু at, these are the most common, কিন্তু তোমাৰ বস্তু situation হিচাপে কি ধৰণে এপ্লাই কৰা যায়, that sort of matters, right? so এতিয়া প্ৰথমতে আমি চাম prepositions of place. place মানে তোমাৰ হৈছে physical locationটো, কিবা জাগাত আছে, কিবা এটা বস্তুৰ ওপৰত আছে, কিবা এটা বস্তুৰ তলত আছে, সেই বস্তুটো আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰো, ৰাইট। তো তেতিয়া তোমাৰ prepositions of place এনেকে ইউজ কৰা যায়, in, on and at তোমাৰ prepositions of placeৰ ভিতৰতো পৰে, ৰাইট। so those are the most common examples যোনটো আমি আৰম্ভণিতে এতিয়া চাম when we are trying to understand what prepositions are. okay, first, in যদি আমি ইউজ কৰো, আমি যদি জাগা বুজাবলে, আমি যদি কিবা এটা ফিজিক্যাল লোকেশন বুজাবৰ কাৰণে যদি আমি preposition, in prepositionটো আমি ইউজ কৰো, তেতিয়া এনেকা হ'ব, it, in বোলা বস্তুটো তোমাৰ relates to an object being surrounded or enclosed by boundaries. আমি suppose এটা টেবল নহয়, sorry, জাগা এটা, গুৱাহাটী জাগাটো এটা স্পেচিফিক তোমাৰ এৰিয়া হয়, ৰাইট, একদম স্পেচিফিক এৰিয়া হয়, গুৱাহাটীটোতো এনেকে ফেলা হোৱা নহয়, ৰাইট, আমি একদম এটা স্পেচিফিক এৰিয়াৰ ভিতৰতে তোমাৰ গুৱাহাটী পৰে, বাউণ্ডেৰীটো আমি জানো গুৱাহাটী কোনখিনিৰ পৰা কোনখিনিলৈ, ৰাইট। চ' তেতিয়া তোমাৰ সেই বস্তুটো সেনেকুৱা লোকেশ্যন পজিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আমি in ইউজ কৰো, ৰাইট। চ' ডিফাৰেণ্ট এক্সাম্পলছ চোৱা, লিভিং উইদিন আ ডিফাইন্ড কাণ্ট্ৰি, চিটি অৰ নেইবাৰহুড, ৰাইট। চ' এক্সাম্পল যদি আমি কওঁ, I, একদম simplest example, right, I live in Guwahati, right, I live in Guwahati. so এই in বস্তুটো তোমাৰ মই মানুহজন তোমাৰ গুৱাহাটীৰ ভিতৰত থাকো, right, so সেই বস্তুটো তোমাৰ এটা in use হয়, okay, এটা in use হয় কিবা এটা বস্তুৰ ভিতৰত, to simplify it, কিবা এটা বস্তুৰ ভিতৰত, আৰু যোনটো বস্তুৰ ভিতৰত আছে বা যোনটো জাগাৰ ভিতৰত আছে তাৰে বাউণ্ডাৰীটো একদম ক্লিয়াৰ কাট হৈ আছে, alright, তেনেকে আমি বুজি পাওঁ বস্তুটো। next তুমি চাবা on, relates to an object position atop a surface. atop a surface মানে কিবা এটা বস্তুৰ ওপৰত, কিবা এটা বস্তুৰ ওপৰত, right? so relates to an object position atop a surface or located along a continuous line. মুঠতে তোমাৰ কিবা এটা বস্তু এনেকে ওপৰেৰে এনেকে গৈ আছে বস্তুটো, বা এটা বস্তুৰ ওপৰত এনেকে আছে, then it's on, right? on the boat বুলি এনেকে বস্তুটো কওঁ, right? তো এতিয়া চোৱা, books resting flat upon a table or shelf, right? এতিয়া on আমি চোৱা straight continuous line বুলি কিয় কোৱা আছে, আমি on the road বুলি কওঁ, right? আমি ৰাস্তাৰ ওপৰত যোৱা বুলি কওঁ, ৰাস্তাৰ ভিতৰতটো আমি নাযাওঁ, ৰাস্তাৰ ওপৰতে যাওঁ। so on the road, on the table, right, on the table এই বস্তুটো, right? so তোমাৰ পজিশনৰ ক্ষেত্ৰত তোমাৰ এনেকে on ইউজ কৰে তোমাৰ বস্তুৰ ওপৰত হ'বলে বা বস্তুৰ ওপৰত এনেকে সিধা লাইনত গৈ থাকিলে, right? and then at আমি ইউজ কৰো, we use at যেতিয়া তোমাৰ এটা স্পেচিফিক আমি এটা পইণ্ট একদম ইয়াতে তোমাৰ স্পেচিফিক এৰিয়া, on টো হৈছে কিবা এটা বস্তুৰ ওপৰত আৰু at হৈছে এটা স্পেচিফিক পইণ্ট, এটা স্পেচিফিক তোমাৰ পইণ্টত, ৰাইট? so suppose for example এটা স্পেচিফিক এড্ৰেছত, আজি চানমাৰীত at চানমাৰী বুলি ক'ম, ৰাইট, একদম স্পেচিফিক at this cafe, suppose at this cafe বুলি ক'লো, meet me at this cafe, তেতিয়া একদম স্পেচিফিক পইণ্ট এটাত কৈ আছো বস্তুটো, so তেতিয়া তোমাৰ at হ'ব, বা তোমাৰ বিল্ডিঙৰ সন্মুখত থিয় হৈ আছো, for example standing at the entrance of a building, right? I'm standing at the front of the gate, at the front of the gate, right? so এই ডিফাৰেন্সটো একদম সিম্পল হৈ যায়, আৰু প্ৰশ্নত তোমাৰ very often in আৰু onৰ মাজতেই তোমাৰ যেতিয়া attempt কৰে এক্সামত, তাতে এই বস্তুটোতে তোমাৰ গণ্ডগোল কৰে বহুতে, so এইটো বস্তুটো মনত ৰাখিবা, alright? এতিয়া next চাম আমি, don't worry, আমি MCQs তেনেকে solve কৰিম as practice, right? বহুতে যিহেতু
মানে এক্সামছবোৰ দিব ওলাইছা এনেকৈ D.El.Ed ৰাইট আৰু ADRE কাৰণে বহুতে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে ডোণ্ট ৱৰি উই উইল চলভ MCQs অলছ' ৰাইট এতিয়া চোৱা প্ৰেপজিশ্যনছ অফ টাইম সময়ৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় তোমাৰ টাইম লাইনটো কিমান সময়ৰ পৰা কিমান সময়লৈ হৈছে কিমান সময়ৰ ভিতৰত হৈছে বা কোনটো সময়ত কিবা এটা ঘটনা হৈছিল বা কি সময়ৰ আমি কথা পাতি আছো তেতিয়াও প্ৰেপজিশ্যনছ ইউজ হয় ৰাইট চ' তোমাৰ তেতিয়া কি ধৰণে ইউজ হয় তেতিয়া তোমাৰ প্ৰেপজিশ্যনছ কি ধৰণে ইউজ হয় ফাৰ্ষ্ট তোমাৰ প্ৰেপজিশ্যনটো ইউজ হয় যেতিয়া তোমাৰ suppose in the Victorian era for suppose কলো তোমাৰ এটা মানে exact moment আমি কোৱা নাই এটা general সময়ৰ ভিতৰত আমি এই সময়ৰ ভিতৰত এনেকে হেতুৰ বিষয়ে কিবা এটা কথা পাতি আছো বুলি আমি কলো তেতিয়া তোমাৰ হেতু suppose in the afternoon বুলি আমি কওঁ suppose afternoonৰ কোনটো exact time আমি মই ধৰা নাই right afternoonৰ কোনটো exact time বুলি ধৰা নাই generally আমি কথা কৈছো এইখিনি সময়তে হৈ আছে বুলি কেনে তেতিয়া তোমাৰ এইটো in the afternoon হয় বুলি হ'ব তেতিয়া তোমাৰ হেতু in the afternoon বুলি হ'ব বস্তুটো right এতিয়া on বুলি ক'লে তেতিয়া কেতিয়া হ'ব তোমাৰ একদম suppose এটা টাইমলাইন দি থৈ দিছে এই সময়ৰ ভিতৰত হ'ব ইটো সময়ৰ পৰা ইটো সময়ৰ ভিতৰত হ'ব তেতিয়া তোমাৰ বস্তুটো হ'ব for example on the 21st December right on 21st December মানে exact dates to right on the 21st of December so etu tumar exact tumar 24 hours on mane hoise tumar specific days on mane hoise tumar specific days teneke right to tumar ei bostu tu 21st December is like a specific day বা তোমাৰ একদম স্পেসিফিক এটা টাইম পিৰিয়ডৰ ভিতৰত পৰি আছে ৰাইট সো তেতিয়া তোমাৰ এটো অন হ'ব বিকজ আমি জানো যে ইটোৰ পৰা ইটো পইণ্টৰ ভিতৰতে এই দিনৰ মূৰতে বস্তুটো হয় সো অন তেতিয়া at কেতিয়া হ'ব তোমাৰ যেতিয়া আজিৰ ক্লাছটো ফৰ এক্সাম্পল আজিৰ ক্লাছটো তোমাৰ 2:30 আৰম্ভ হৈছে ৰাইট সো at 2:30 একদম তোমাৰ যেনেকে জাগাৰ ক্ষেত্ৰত পিন পইণ্ট টাইমৰ ক্ষেত্ৰতো এটো এক্সাক্ট pinpoint right at 2:30 p.m. right so teneke tumar so in on at tumar timelines er khetrot eneke use hoy aru bibhinno dhoroner prepositions thake heburor example sam but in on at these are the most common okay these are the most common that you are going to see eburotei tumar usually frequently ahe so hekarne ebur tumar arambhonite ei tintar logote bostu tumar dekhai diso all right এইখিনি লৈ বুজি পালা নেক্সট চাও আমি এটা দেই ফাৰ্স্ট আহে এতিয়া তোমাৰ আহে prepositions of direction ৰাস্তা ৰাইট কোনফালে যাও এফালে যাও হেফালে যাও সেই বস্তুটো তাতেওতো prepositions ইউজ হয় ৰাইট তেতিয়া তোমাৰ কি ধৰণৰ prepositions ইউজ হয় এতিয়া চোৱা তোমাৰ suppose movement ইটো জাগাৰ পৰা হিটো যাব তোমাৰ suppose এই জাগাটোত মই যাব খুজিছো ৰাইট এই জাগাটোত মই যাব খুজিছো so tumar titia 2 hobo right signifies the ultimate destination or end point so suppose to Guwahati ticket to Guwahati right so tumar Guwahati to tumar destination point tumar end point hoy jay so titia tumar to use kore titia tumar teneke to use kore right and then saba through bola bostu tumar keneke use hoy through bola bostu suppose kiba eta bostur majere goi aso ba kiba eta bostur eneke ami je ko ami Guwahati por Tezpur goi aso bongagar rastare right through eneka bostu so teneka so describing moving into one side of an enclosed space and exiting the other etia tumar moi je example to dilu tumar imagine Guwahati to Tezpur via Bongaigaon কিন্তু Bongaigaon to তোমাৰ ৰাস্তা নহয় Bongaigaon to তোমাৰ বোলে ইমাজিন কৰিব দিছো আৰু Bongaigaon actually তেনেকা নহয় but like তোমাৰ বোলে এনেকে টানেল এটা আছে টানেলৰ ৰাস্তাৰে বোলে তুমি গৈ আছা and that is like through বস্তুটো right আমি যে কও টানেলৰ through যাও বস্তুটো right so absurd example এটা হৈ গল এটা অলপ weird example এটা হৈ গল but try to understand
মানে সাপোজ এতিয়া ফৰ এক্সাম্পল দাৰ্জিলিঙৰ তেনেকে তোমালোকে যদি ভিডিঅ'জ দেখিছা ট্ৰেইনৰ ভিডিঅ'জ কেতিয়াবা তোমাৰ এনেকে টানেলৰ এনেকে টানেল থাকে তোমাৰ এনেকে টানেল থাকে ৰাইট বস্তুটো এনেকে টানেল থাকে ৰাইট আৰু টানেলৰ থ্ৰু তোমাৰ গাড়ীটো তোমাৰ এনেকে যায় ৰাইট গাড়ীটো এনেকে যায় তোমাৰ চ' দেট ইজ কিবা এটা বস্তুৰ এনেকে মাজেৰে গ'লে আমি সেইটো থ্ৰু বুলি কওঁ ৰাইট চ' তেতিয়া সেই থ্ৰু ৱৰ্ডটো আমি ইউজ কৰোঁ চাপ'জ থ্ৰু দি টানেল right through the tunnel so সেই বস্তুটোৱে তোমাৰ ইয়াতে আমি through wordটো আমি ইউজ কৰো through বুলি কওঁ আমি বস্তুটো সেন্টেন্সত তেতিয়া আমি বুজাব লাগে সেই বস্তুটো right এতিয়া across বুলি ক'লে আমি কেতিয়া ইউজ কৰো আমি across prepositions তোমাৰ কেতিয়া ইউজ কৰো যেতিয়া তোমাৰ আমি যে কওঁ সেই ৰাস্তাৰ সেই পাৰে আছে দোকানটো আমি তেনেকে নকওঁ জানো right so তোমাৰ সেই বস্তুটো across the road right across the road so তোমাৰ আমি যেতিয়া across the street for example that park suppose hey cafe to তোমাৰ across the street ACROSS across the street right across the street so ৰাস্তাৰ সেই পাৰে আছে বস্তুটো তো আমি তেতিয়া across ইউজ কৰো কিবা এটা জাগাৰ বোলে সেই পাৰে আছে হেনেকে বুজাবলৈ যদি সেন্টেন্সত ইংলিশত আমি ইউজ কৰিব লাগে তেতিয়া আমি across wordটো আমি ইউজ কৰো হেতু তোমাৰ মুভমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত কোনফালে আছে কিহেৰে গৈ আছো ক'ত গৈ আছো তেতিয়া তোমাৰ এনেকে ধৰণে তোমাৰ most common prepositions তোমাৰ এনেকে আহে দেই to through across এনেকৈ আহে তোমাৰ prepositions বোৰ alright next এতিয়া চাবা তোমাৰ prepositions of connection কিবা এটা বস্তু যদি কিবা এটা দুটা বস্তু যদি আমি এনেকে কানেক্ট কৰিব খোজো through a preposition কেনেকে আমি কানেক্ট কৰো হেতু আমি চাম দেই অফ আৰু ফ্ৰম এতিয়া অফ আৰু ফ্ৰম এই দুটা খুব কমন prepositions কি ধৰণে তোমাৰ ইউজ হয় আমি চাম এতিয়া দেই ফৰ এক্সাম্পল আমি যেতিয়া কওঁ অফ ইণ্ডিয়ান অৰিজিন বা তোমাৰ ফ্ৰম ইণ্ডিয়া ৰাইট চ' তোমাৰ দুটাই বেলেগ বেলেগ ধৰণে ইউজ হৈ আছে বাট তোমাৰ মিনিংটো কি বুজা আছে দুটা prepositionে তোমাৰ কিবা এটা জাগাৰ পৰা বা কিবা এটা এৰিয়াৰ পৰা বিলং কৰা এই জাগাৰ পৰা মই হয় বা এই জাগাৰ পৰা এই বস্তুটো লোৱা গৈছে বা এই জাগাৰ পৰা বস্তুটো এই জাগাৰ পৰা বিলং কৰে বা এই জাগাত জন্ম হৈছিলে তেখেতৰ বস্তুটো ৰাইট চ' তেতিয়া তোমাৰ অফ ইণ্ডিয়ান অৰিজিন মানে চাপোজ দিছ পাৰ্চন ইজ অফ ইণ্ডিয়ান অৰিজিন বুলি চাপোজ মই ক'লো তাৰমানে এই মানুহজনৰ জন্মস্থান ইণ্ডিয়াত আছিলে বা তেখেতৰ তেনেকে পেৰেণ্টছ ইণ্ডিয়াৰ পৰা হয় তেনেকে বস্তুটো আমি তেনেকে বুজাও ন কোনোবা যদি মানুহ তেনেকে ইণ্ডিয়াৰ ৰিলেটিভছ মানে মা দেউতা যদি ইণ্ডিয়াৰ আছিলে বা ইণ্ডিয়াত জন্ম হয় ক'ৰবাত ডাঙৰ দীঘল হৈছে বেলেগ জাগাত তেনেকে so that is of Indian origin right so from India I am from India বুলি ক'লে মই ইণ্ডিয়াৰ হয় বুলি কওঁ right so সেই বস্তুটো তোমাৰ possession বোলা বস্তুটো তোমাৰ অফ আৰু ফ্ৰমত খুব frequently তোমাৰ ইউজ কৰা যায় right so identifying the geographic or conceptual starting point right কোনটো জাগাৰ পৰা হেতু আৰম্ভ হৈছে right বা মোৰ জন্ম হৈছে কৰ পৰা সেই বস্তুটো right তো সেই ধৰণে for example এতিয়া বুলি কওঁ this dish is of Indian origin এই খানাটোৰ origin টো ইণ্ডিয়াৰ পৰা পোৱা গৈছে বস্তুটো চ' তেতিয়া সেই বস্তুটো সেই আইডিয়াটোৰ সেই খানাটোৰ ডিছটোৰ কনচেপ্টটোৰ ষ্টাৰ্টিং পইণ্টটো তোমাৰ ইণ্ডিয়াৰ পৰা সেই তেনেকে তোমাৰ অফ কিবা অৰিজিন সেনেকে ফ্ৰিকুৱেণ্টলি ইউজ কৰা যায় চ' অফ আৰু ফ্ৰমৰ মুঠতে এই prepositions কেইটা তোমাৰ সেই পছেচনটো ডিছক্ৰাইব কৰে সেই যোনটো তোমাৰ ownershipটো তোমাৰ সেই ownershipটো not necessarily কি মই এই বস্তুটো own কৰো সেই সেন্সত নহয় like as in কোনটো জাগাৰ পৰা বিলং কৰে বা কোনটো এৰিয়াৰ পৰা বিলং কৰে সেই ক্ষেত্ৰত তোমাৰ অফ আৰু ফ্ৰম খুব ফ্ৰিকুৱেণ্টলি ইউজ হয় তোমাৰ ফিলিং দ্য ব্লেংকছত তেনেকে আহে তোমালোকৰ দেই then by আৰু with right তোমাৰ ফৰ এক্সাম্পল এতিয়া by আৰু with তোমাৰ কি ধৰণে ইউজ কৰে
For example, this drawing was made by Shreya, right? So তোমাৰ শ্ৰেয়াই ড্ৰয়িংটো বনাইছে। So কোনে বনাইছে, right? তোমাৰ কোনে বনাইছে, pinpointing the person, group or force responsible for executing an action, কোনে সেই বস্তুটো বনাইছে, right? So তোমাৰ সেই বুটিয়া by use হৈ গ'ল, by her, তাই কৰিছে বা তাই বনাইছে বা তাৰ দ্বাৰা হৈছে বস্তুটো, right? আৰু with use কৰিলে তোমাৰ কেতিয়া use হয়, তোমাৰ যেতিয়া with use কৰা তোমালোকে, তেতিয়া with কেনেকে use কৰা, যেতিয়া for example I made this with plastic, মই প্লাষ্টিকেৰে এই বস্তুটো বনাইছো, right? প্লাষ্টিকেৰে মই এই বস্তুটো বনাইছো, তো তোমাৰ with তেনেকে ইউজ হয়, মই কিবা এটা বস্তুৰে বনাইছো, তেতিয়া তেনেকে তোমাৰ আইডিয়াছটো জইন হৈ আছে, মই কিবা এটা বনাইছো আৰু এই বস্তুৰে বনাইছো, with join হৈ আছে, right? By and with. So that is the thing, তোমাৰ of আৰু from তোমাৰ origin point টো কাৰণে ইউজ কৰা যায়, by আৰু with টো কোনে কৰিছে, কেনেকে কৰিছে, কি বস্তুৰে কৰিছে, তেতিয়া তোমাৰ সেই মেথডটো তোমাৰ কোনে বনাইছে ফৰ এক্সাম্পল, বা কোনে কাৰ দ্বাৰা কামটো কৰা গৈছে বা কি ধৰণে কৰা গৈছে, ৰাইট? চ' তেতিয়া তোমাৰ বাই আৰু উইথ প্ৰেপজিশ্যনটো সেই ধৰণে ইউজ কৰা যায়। ডোণ্ট ৱৰি, আমি MCQ সলভ কৰি থাকোঁতে তোমালোকে চাবলৈ পাবা বস্তুখিনি কেনেকৈ ইউজ কৰা যায়, ৰাইট? দেন তোমাৰ আহে এতিয়া আমি এক্সট্ৰা কিছুমান এক্সাম্পল চাম, কিছুমান আমি এক্সট্ৰা এক্সাম্পল চাম বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰেপাৰেশ্যনৰ কি ধৰণে হয়। চোৱা, ফৰ এক্সাম্পল এতিয়া প্ৰেপজিশ্যনছ অফ টাইম ইন ইউজ কৰিলে, মাই মাদাৰ ৱাজ বৰ্ণ ইন 1989, মোৰ মা 1989 জন্ম হৈছিল, ইন, ৰাইট? ইন আ স্পেচিফিক টাইম পিৰিয়ড তোমাৰ, বাট লাইক ভেগলি বস্তুটো, ৰাইট? 1989 কোনটো ডেটত জন্ম হৈছে আমি নাজানো, কোনটো দিনত জন্ম হৈছে বুলি নাজানো, বাট এইখিনি সময়ত তোমাৰ জন্ম হৈছে। চ' in, right? We need to have lunch at 1:30 p.m. আমি এই টাইমটোত আমি 1:30 p.m. আমি লাঞ্চ কৰিব লাগে, right? I have my next class on Monday, 24 hours ভিতৰত যোনটো আমি চাইছিলো, right? আমাৰ Monday ক্লাছটো আছে, right? Then I have been learning Tamil since 2020. এতিয়া since prepositionটো তোমাৰ কেতিয়া হয়, কেতিয়াৰ পৰা তুমি কিবা এটা বস্তু আৰম্ভ কৰিছা, কেতিয়াৰ পৰা তুমি কিবা এটা বস্তু আৰম্ভ কৰিছা, কুৱেশ্যন মাৰ্ক কুৱেশ্যন মাৰ্ক কুৱেশ্যন মাৰ্ক, ৰাইট? তেতিয়া তোমাৰ সিন্স আৰম্ভ হয়, মই এই জাগাটোত কাম, আই হেভ বিন ৱৰ্কিং হিয়াৰ সিন্স, বুজিছা? তো সেই সিন্সটো তোমাৰ কেনেকে ইউজ হয়। ফৰটো কেতিয়া ইউজ হয়, ফৰ এক্সাম্পল এতিয়া মই এই জাগাটোত কিমান দিন আছো, সিন্সটো হৈছে কেতিয়া আৰম্ভ কৰিছো বা কেতিয়া এৰিছো, ফৰ হলে কিমান সময় মই এই জাগাটোত আছো, কিমান সময় মই এই জাগাটোত আছো। ফৰ এক্সাম্পল আই হেভ বিন আ ষ্টুডেণ্ট এট ADVAIT ফৰ 2 years, মই 2 বছৰ ADVAITত ষ্টুডেণ্ট হিচাপে আছো, মানে এক্সাম্পল হিচাপে ধৰি লৈছো। চ' ADVAITত মই কিমানখিনি সময় আছো, সেই বস্তুটো ফৰ প্ৰেপজিশ্যনেৰে জইন হৈ আছে ইয়াতে, ৰাইট? চ' এনেকে তোমালোকে এইটো এনেকে পজ কৰি চাব পাৰা, চেণ্টেন্সবোৰ কোনটো জাগাত কেনেকুৱা প্ৰেপজিশ্যন কেনেকে ইউজ হয় তুমি এইটো চাব পাৰা, right? Then prepositions of location and direction, এইটো এতিয়া চোৱা, তোমাৰ মই যেতিয়া জাগাৰ কথাটো কৈ আছো, my daughter is in class, মোৰ ছোৱালীজনী ক্লাছৰ ভিতৰত আছে, inside something, right? At a specific location with a boundary, classroomৰ এটা boundary এটা আছে, right? এইটো জাগাৰ বাহিৰত classroomটো নাই, so in class, right? In class. Then you can find the book you are looking for at the library, right? At the library আছে বস্তুটো, right? বস্তুটো তোমাৰ at the কিবা এটা লোকেশনত আছে বস্তুটো, কিবা এটা স্পেচিফিক লোকেশনত আছে, so তোমাৰ at the library হল, right? Then on, আমি কিবা এটা বস্তু ওপৰত ৰাখিছো, right? I left my glasses on the table, I left my glasses on the table, মই টেবুলৰ ওপৰত ৰাখিছো, মই টেবুলৰ ওপৰত ৰাখিছো, so তোমাৰ এইটো on হল, right? Then I take the bus from office, I take the bus to office every day. To prepositionটো এতিয়া ক'ত ইউজ হয় জানা, যেতিয়া আমি কোনটো জাগাত গৈ আছো তেতিয়া আমি ইউজ, ৰাইট? কোনটো জাগাত লৈ গৈ আছো বা কোনটো জাগাত গৈ আছো বা কোনটো জাগাৰ ফালে আমি গৈ আছো, ৰাইট? চ' তেতিয়া তোমাৰ টু প্ৰেপজিশ্যনটো ইউজ হয়, তেতিয়া তোমাৰ টু প্ৰেপজিশ্যনটো ইউজ হয়। চ' মই বাছটো
ক'লৈ যাবলৈ ইউজ কৰোঁ, কোনটো জাগালৈ যাবলৈ ইউজ কৰোঁ, অফিচ যাবলৈ ইউজ কৰোঁ, ৰাইট? চ' সেইকাৰণে I take the bus to office every day. I take the bus to the office every day. Then from কাৰোবাৰ পৰা কিবা এটা পাইছোঁ, কাৰোবাৰ পৰা কিবা এটা পাইছোঁ, বা কাৰোবাৰ পৰা কিবা এটা বস্তু গৈছে, বা কোনোবা এটা জাগাৰ পৰা এনেকে বস্তু দিয়া গৈছে, then তোমাৰ from হয়, right? from কোনটো জাগাৰ পৰা বস্তুটো দিয়া গৈছে. I received a bonus from my office today. ডাইৰেকশ্যনটো এতিয়া ক'ৰ পৰা, তোমাৰ অফিচৰ পৰা মোৰলৈ গৈছে, অফিচৰ পৰা মোৰলৈ গৈছে বস্তুটো, ৰাইট? চ' সেইকাৰণে from the office today, অফিচৰ পৰা বস্তুটো দিয়া গৈছে. I received a bonus from the office today, right? Then towards, কোনফালে গৈ আছে, মোৰ ফালে আহি আছে, তাৰ ফালে আহি আছে, কাৰ ফালে আহি আছে, তেতিয়া তোমাৰ towards ইউজ কৰা যায়. কাৰ ফালে গৈ আছে, কাৰ ফালে আহি আছে, কোনফালে গৈ আছে, তেতিয়া তোমাৰ towards হয়, towards. এতিয়া চোৱা, I saw my friend running towards me. মোৰ ফালে আহি আছে, মোৰ ফালে আহি আছে, তাই দৌৰি দৌৰি মোৰ ফালে আহি আছে, towards me. So তোমাৰ towards prepositionটো এই ধৰণে ইউজ হয়, alright? Then চোৱা, across, she lived across the street. ৰাস্তাৰ সেই পাৰে তাই থাকে, ৰাস্তাৰ সেই পাৰে তাই থাকে, across, right? So তোমাৰ ইয়াতে she lived across the street. এই ধৰণে তোমাৰ across to preposition use কৰা যায়. Then through, ইয়াৰে example চোৱা, I entered the hall through the back door. মই পিছফালৰ দৰজাৰে মই হলত সোমাইছো. সেই through something, right? মই যোনটো কৈছো, কিবা এটা বস্তুৰ এনেকে মাজেৰে যোৱা, right? কিবা এটা বস্তুৰ মাজেৰে যোৱা. So ইয়াতে তোমাৰ দৰজাৰ মাজেৰে গৈছে, right? দৰজাৰ থ্ৰুৰে গৈছে, দৰজাৰ এনেকে হেৰিৰে. So that's why through the door, right? Then তোমাৰ between, in between, I was waiting in between two shelves. কিবা এটা বস্তুৰ মাজত, কিবা এটা দুটা বস্তুৰ মাজত, right? In between two shelves. So suppose দুটা এনেকে বুক শেলফ আছে, দুটাৰে মাজত মই থিয় হৈ আছো. So দুটা বস্তুৰ মাজত থিয় হৈ আছো, right? কিবা এটা বস্তুৰ মাজত কিবা এটা বস্তু থাকা, বা কোনোবা এজন মানুহ থিয় হৈ থাকা, all of those things, তেতিয়া তোমাৰ between prepositionটো তোমাৰ এনেকে ইউজ কৰা যায়. বুজি পালা? নেক্সট চাবা দেই. Prepositions of connection, যোনটো মই connectionৰ কথা ইয়াতে কৈ আছিলো, right? এতিয়া চোৱা, of, with, by, right? He is of Indian origin. So তাৰ maybe মা দেউতাৰ ইণ্ডিয়াৰ পৰা আছিল, বা সি ইণ্ডিয়াত জন্ম হৈ কেনে বেলেগ জাগাত ডাঙৰ হৈছে, right? So that sort of thing, তোমাৰ of Indian origin, right? He is of Indian origin. So connection to he মানুহজন কৰ পৰা হয়, সেই connection to আমি বনাই আছো ইয়াতে, right? সেই মানুহজন কৰ পৰা হয়, সেই বস্তুটো connection বনাই আছো. So he is of Indian origin. Then with, কি বস্তুৰে আমি চাফা কৰি আছো, কি বস্তুৰে আমি জাগাটো চাফা কৰি আছো, with, connection, right? So we clean the room with a duster and a vacuum cleaner. আমি কিহেৰে ৰুমটো চাফা কৰিছো, আমি কানেকশ্যনটো বনাই আছো, কিহেৰে আমি সেই ৰুমটো চাফা কৰিছো. সো তোমাৰ কানেকশ্যনটো এইটো হল, আমি ডাষ্টাৰ আৰু ভ্যাকুয়াম ক্লিনাৰে সেই ৰুমটো চাফা কৰিছো, ৰাইট? দেন বাই কিবা এটা বস্তু কেনেকে সলভ হল, কিবা এটা বস্তু কেনেকে কৰিলে, কি ধৰণে কৰিলে, ৰাইট? তেতিয়া তোমাৰ কিছুমান ক্ষেত্ৰত তোমাৰ বাই প্ৰেপজিশনটো ইউজ হয়. ইয়াতে কেনেকে কৰিছে, হি সলভ দ্য প্ৰব্লেম বাই টকিং টু দ্য প্ৰিন্সিপাল, ৰাইট? কেনেকে প্ৰব্লেমটো সলভ কৰিল, প্ৰিন্সিপালৰ লগত কথা পাতি প্ৰব্লেমটো সলভ কৰিলে, ৰাইট? বাই টকিং টু দ্য প্ৰিন্সিপালৰ লগত কথা পাতি প্ৰব্লেমটো সলভ হৈ গল. ঠিক আছে, তো বাই ইউছেজটো তোমাৰ এই ধৰণে ইউজ হয়. সেন্টেন্সটো পঢ়িলা, বুজি পালা, এই ধৰণে হয়. নেক্সট চাবা তুমি, from, I cannot understand the meaning from these sentences, right? আমি যেতিয়া from to তোমাৰ প্ৰিপেয়াৰে চাই আছিলো, কাৰ পৰা, কিৰ পৰা, right? কাৰ পৰা বস্তুটো আহিছে, কৰ পৰা বস্তুটো আহিছে, কেনেকে বস্তুটো এনেকে আহিছে, that is the thing we're analyzing here, right? So তোমাৰ from বোলা বস্তুটো তোমাৰ এনেকে, suppose মই sentencesৰ পৰা কিবা এটা বুজিব খুজিছো, তেতিয়াও তোমাৰ এটা direction হয় আছে, sentencesৰ পৰা মোৰ মাইণ্ডলৈ, there is a direction forming, right? So তোমাৰ ইয়াতে sentenceৰ পঢ়ি কেনে, sentenceটো পঢ়ি meaningটো মোৰ
মানে মাইণ্ডত প্ৰচেছ হোৱা নাই চ' সেইকাৰণে মই এই চেণ্টেন্সটো পঢ়ি চেণ্টেন্সটোৰ পৰা মই মিনিংটো ধৰিব পৰা নাই এই চেণ্টেন্সত সেইটোৱে লিখি আছে চ' সেইটোৱে কৈছে তোমাৰ ফ্ৰম দিছ চেণ্টেন্সেছ এই চেণ্টেন্সটোৰ পৰা মই মিনিংটো বুজি পোৱা নাই চেণ্টেন্সটোত কি লিখিছে মই সেই মিনিংটো বুজি পোৱা নাই চ' তোমাৰ ফ্ৰম তেতিয়া ফ্ৰম দিছ চেণ্টেন্সেছ ৰাইট বাট এতিয়া বেলেগ এক্সাম্পল হ'লেও ফ্ৰম দ্য ষ্ট'ৰ দোকানৰ পৰা মই কিবা এটা কিনিলো I bought this dress from the store. From the store. কৰ পৰা কিনিলো, right? কৰ পৰা পালো, কৰ পৰা গ'ল, from. বুজি পালা? Next. About. We will be কিহৰ বিষয়? কিহৰ বিষয় হয়, কাৰ বিষয় হয়, কৰ বিষয় হয়, তেতিয়া তোমাৰ সেইবোৰ ক্ষেত্ৰত তোমাৰ about preposition to use হয় তেতিয়া তোমাৰ about preposition to use হয় alright yes we will be learning about some historical facts today we will be learning about আমি কিহৰ বিষয়ে আজি শিকিম historical facts ৰ বিষয়ে বুজিম তো শিকিম so সেই about টো তোমাৰ কিহৰ বিষয় কাৰ বিষয় কৰ বিষয় so তেতিয়া তোমাৰ about preposition to use হয় right then for suppose এতিয়া কিছুমান ক্ষেত্ৰত চেন্টেন্সত বোলে আমাৰ কাৰণে এইটো জৰুৰী বা আমাৰ কাৰণে এইটো তাৰ কাৰণে এইটো বস্তুটো দিব খুজিছো right suppose this gift is for her right this gift is for her right this gift is for her কাৰ কাৰণে হয় right কিহৰ কাৰণে হয় কি কাৰণত আমি কৰি আছো right so তেতিয়া আমি for preposition to use কৰো তেতিয়া আমি কি use কৰো তেতিয়া আমি for preposition to use কৰো so এতিয়া সোয়াতে it is important for us কাৰ কাৰণে important আমাৰ কাৰণে important to study even harder right আমাৰ কাৰণে into important পঢ়িবৰ কাৰণে so কাৰ কাৰণে কিহৰ কাৰণে আমি বস্তুটো বুজি পাইছা যেনেকৈ ইয়াতে কাৰ কাৰণে গিফ্টটো আনিছো তাইৰ কাৰণে গিফ্টটো আনিছো কাৰ কাৰণে পঢ়া ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ কাৰণে পঢ়া ইম্পৰ্টেণ্ট চ' তেনেকুৱা চেণ্টেন্সেছত তোমাৰ for prepositionটো ইউজ কৰা যায় ৰাইট then by কাৰ দ্বাৰা বনোৱা গৈছে কাৰ দ্বাৰা দিয়া গৈছে কাৰ দ্বাৰা বস্তুটো লোৱা গৈছে ৰাইট সেইবোৰ সেনেকুৱা ধৰণৰ চেণ্টেন্সেছত তোমাৰ by prepositionটো ইউজ হয় চোৱা her clothes were made by her mother কাপোৰজন কোনে বনাইছে কাৰ দ্বাৰা কাপোৰটো বনোৱা গৈছে মাকৰ দ্বাৰা ৰাইট মাকে কাপোৰটো বনাইছে চ' তোমাৰ ইয়াতে by prepositionটো ইয়াতে তোমাৰ ইউজ হৈ আছে ৰাইট then চোৱা with she had তাইৰ লগত আমি আগৰ এক্সাম্পলটো দাদা আমি চালো যে তোমাৰ উইথটো কিহেৰে বস্তুটো ইউজ কৰি আছে ৰাইট আমি বস্তুটো এই ৰুমটো চাফা কৰিলো উইথ ডাষ্টাৰ্ছ এণ্ড vacuum cleaners right so but তোমাৰ কিবা এটা বস্তুৰ লগত কিবা এটা যদি জইন হৈ আছে ৰাইট তোমাৰ ফৰ এক্সাম্পল she had a lot of books with her তাইৰ লগত বহুত কেইটা কিতাপ এনেকে আছিলে so কাৰ লগত আছিলে ৰাইট মানে নহয় কাৰ লগত আছিলে ৰাইট so তেতিয়া তোমাৰ এনেকে with তেতিয়াও তোমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ চেণ্টেন্সেছতো তোমাৰ with ইউজ কৰা যায় okay আমি চালো বহুত এক্সাম্পল চালো কি ধৰণে কি preposition ইউজ কৰা যায় আমি চালো now let's do some MCQs alright jar exams ahi ase we can do a quick refreshment of তোমাৰ কি ধৰণে আহিব পাৰে বস্তুটো আৰু জনে প্ৰেক্টিস কৰি আছে ADRE কাৰণে তোমালোকেও এইটো বস্তুটো এতিয়া প্ৰেক্টিস কৰিব পাৰা আমাৰ লগত alright now let's see question number 1 I will see you dash summer ইয়াতে কি হ'ব ইয়াতে তোমাৰ এতিয়া তোমাৰ জেনাৰেল হেৰিটো কৈছে স্পেসিফিক ডে বা স্পেসিফিক ডেট কোৱা নাই এটা জেনাৰেল টাইমলাইন কৈছে সো তোমাৰ ইয়াতে প্ৰেপজিশনটো কি হ'ব ইয়াতে তোমাৰ প্ৰেপজিশনটো কি হ'ব ইয়াতে তোমাৰ প্ৰেপজিশনটো in হ'ব I will see you in summer right because by নহয় I will see you by summer নহয় চোৱা মই তেতিয়া তোমাৰ টাইম বুজাওতে আৰম্ভণিতে বুজাওতে মই কি কৈছিলো তোমাৰ যেতিয়া আমি এটা স্পেসিফিক সময় ধৰা নাই জেনাৰেল সময় এটা ধৰিছো এক বছৰ বা এক মাহ তেনেকা ৰাইট তেতিয়া আমি স্পেসিফিক ডে বা স্পেসিফিক ডেট
দিন বা তাৰিখ কোৱা নাই, আমি স্পেচিফিক আমি এটা জেনেৰেল সময়ৰ কথা এটা কৈ আছো। চ' তেতিয়া তোমাৰ ইন ইউজ হ'ব, আই উইল চি ইউ ইন চামাৰ। ঠিক আছে, য়েছ, ভেৰি গুড, যোনে যোনে ইন কৈছে ভেৰি গুড। নেক্সট, উই অলৱেজ হেভ ফেমিলি ডিনাৰ ডেশ মিড নাইট। ইয়াতে কি হ'ব এতিয়া? এইটো এটা স্পেচিফিক টাইম হয়, এটা স্পেচিফিক সময় হয়, ৰাইট? তো ইয়াতে তোমাৰ কি হ'ব এনচাৰটো? Come on, you all can do this. Very good. We always have family dinner at midnight, at midnight, at midnight. Very good. Next, the project meeting is scheduled dash Friday. এটা স্পেচিফিক ডে হয়, স্পেচিফিক ডেট নহয়, স্পেচিফিক দিন হয়, তাৰিখ নহয়, দিন হয়। ইয়াতে কি হ'ব এনচাৰটো? Very good. The project is scheduled, meeting is scheduled on Friday, a specific day, right? Tarikh noy, din, right? 24 hours of format on. It is on user, right? Very good. Next, she has been living in this city dash কেতিয়াৰ পৰা আছে, এই তাৰিখৰ পৰা আছে। তেতিয়া মই কেনেকৈ preposition use হয় বুলি কৈছিলো? এনসাৰটো কি হ'ব ইয়াতে? Very good. Since 2018, এই চহৰত তাই 2018 ৰ পৰা আছে। Very good, very good. Next, the professional talked dash 2 hours. The professional talked ইমানখিনিৰ পৰা ইমানখিনিলৈ কথা পাতিছে। ইয়াতে কি হ'ব তোমাৰ? Remember, yes, for 2 hours. এতিয়া চোৱা, এইটো ক্ষেত্ৰত for টো কি ধৰণে ইউজ হৈছে তোমাৰ? Because আমি যে কওঁ for her, for them, for 2 hours, right? কিমান সময়ৰ কাৰণে কথা পাতিছে বুলি ক'লো? Because সেই সময়খিনি তেখেতক assign কৰা গৈছিলে, right? ইয়াতেও তোমাৰ for টো কেনেকে হ'ব তোমাৰ? এই সময়খিনি তেখেতক দিয়া গৈছিলে, এই সময়খিনি প্ৰফেচৰজনক দিয়া গৈছিলে, সেইকাৰণে এই সময়খিনিৰ ভিতৰত প্ৰফেচৰজনে কথা পাতিছে, ৰাইট? যেনেকে আমি ফৰ দিছ গিফ্ট ইজ ফৰ হয় বুলি কওঁতে এই গিফ্টটো তেখেতক দিয়া গৈছে, এই টাইম শ্লটটো ফৰ এক্সাম্পল এই টাইম শ্লটটো মোক দিয়া গৈছে, চ' আই টট দিছ ক্লাছ ফৰ 1 hour। বস্তুটো বুজিছা? চ' সেই কাকবা এছাইন কৰা গৈছে, তেতিয়া তোমাৰ য়েছ, ভেৰি গুড, ডিউৰেশ্যন অফ টাইম, ভেৰি গুড, ভেৰি গুড। চ' তোমাৰ সেই ডিউৰেশ্যন অফ টাইমত তোমাৰ এনেকে ফৰ ইউজ কৰা যায়। ভেৰি গুড। নেক্সট, মাই অফিচ আৱাৰ্ছ আৰ ডেশ ইটো সময়ৰ পৰা ইটো সময়লৈ, ৰাইট? বস্তুটো সেই ষ্টাৰ্টিং পইণ্টটো তোমাৰ ইয়াতে সেই আৰম্ভণি পইণ্টটো, তেতিয়া তোমাৰ কি ইউজ কৰা যাব ইয়াতে? I'm glad you guys are catching up. Very good. June june exam to dibo oলাইছে, you guys are well prepared, that means. Very good. আৰু june june ADRE কাৰণে prepare কৰি আছা, সময় লৈ আছা, তোমালোকে you guys are catching up. Very good. আৰু june D.El.Ed কাৰণে দি আছা, তোমালোকে you guys are well prepared, I can tell. So my office hours are dash, ইয়াতে তোমাৰ কি হ'ব answer to? From হ'ব, from, between নহয় তোমাৰ from হ'ব, between to তাৰ মাজেৰে, right? Right? Between this hour, between এই ঘণ্টাৰ মাজেৰে মই বস্তুটো কমপ্লিট কৰিম, ৰাইট? তেতিয়া between হ'ব, but ইয়াতে from, ইয়াতে চোৱা, if you look at the sentence properly, ইয়াতে তোমাৰ দুটা preposition use হৈ আছে, from আৰু to, right? কোনটো সময়ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে? Beginning
আৰু কোনটো সময়ত তোমাৰ এণ্ড হৈছে তোমাৰ এণ্ড ডেষ্টিনেশ্যন গৈ পেলাই আমি কি ইউজ কৰো টু ৰাইট আৰু আৰম্ভণিটো আমি কেতিয়া ইউজ কৰো ফ্ৰম ৰাইট সো ইয়াতে সেই বস্তুটো মন কৰিবা সেন্টেন্সটো গোটেইখিনি this is a mistake everyone makes when sobe entrance exam dibole jay ji kono dhoroner entrance exam hok right etia itu khetor ami D.El.Ed aro ADRE karone preparation karone itu life to kori aso right this is a mistake everyone makes jolbajite wrong answer to di pai even if you know the correct answer he bostu nokoriba thanda mindere you know you have done well you know you have prepared well so just be calm when attempting the answers all right he jolbajitu tumaloge nokoriba so aram se kole hol yes tumar yate correct answer to from hobo all right next samamitia you cannot leave the room dash the exam is over a সময়টোৰ ইয়াতে correct answer to কি হ'ব first এটো কোৱা you cannot leave the room dash the exam is over until yes very good until the exam is over এতিয়া until preposition to তোমাৰ কেতিয়া ইউজ হয় যেতিয়া suppose বস্তুটো শেষ হোৱা নাই তোমাৰ কামটো শেষ হোৱা নাই কিন্তু এই সময়ৰ ভিতৰলৈ তুমি কামটো শেষ কৰিব লাগিব ৰাইট suppose তুমি এই এক্সামটো 2টা বজালৈ শেষ কৰিব লাগিব সো হে until কেতিয়ালৈ শেষ কৰিব লাগিব হে waiting period to right সো হে বস্তুটো বুজাবৰ কাৰণে আমি until preposition to use কৰো সো তেখেতক কোৱা গৈছে যে তুমি এই ৰুমটো এক্সাম শেষ নোহোৱালৈ যাব নোৱাৰা ৰাইট সো এক্সাম শেষ হোৱা নাই সো হে এন্ডিং পইণ্টটোত আমি গৈ পোৱা নাই গৈ পাও আছো কিন্তু গৈ পোৱা নাই সো তেতিয়া তোমাৰ until preposition to use হয় very good জুনে জুনে আনসাৰ দিছা until হয় very good next please submit your essay dash the end of the week ইয়াতে কি হ'ব আনসাৰটো again like I said prepositions dhera dhar ase one way of figuring out kuntu preposition tumar কি ধৰণে তোমাৰ বেলেগ টপিকছতো ইটো মই ফ্ৰিকুৱেন্টলি কওঁ যিকোনো ক্ষেত্ৰত তুমি টপিকটো বুজি পালা ইটস লাইক ম্যাথছ তুমি কৰি থাকিলেহে ক'ত কেনেকে এপ্লাই হয় বস্তুটো গম পোৱা এণ্ড প্ৰেপজিশ্যনছ আৰ পাৰফেক্ট এক্সাম্পল অফ দেট চ' ইয়াতে তোমাৰ ভেৰি গুড বাই হ'ব তোমালোকে মোৰ কাৰণে নৰখায় বাই হ'ব ইয়াতে ভেৰি গুড এতিয়া চোৱা বাই দি এই সময়টোলৈ তুমি বস্তুটো দিব লাগিব এই সময়টোলৈ তোমাৰ বস্তুটো লাষ্ট ডেটটো আছে চ' ইয়াতে তোমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ সেন্টেন্সেস বাই ইউজ হয় অলৰাইট নেক্সট she left her notebook dash the taxi কিবা এটা জাগাৰ কোট ৰাখিছে ইয়াতে কি হ'ব আনসাৰটো কোট এৰি দিলে তোমাৰ নোটবুকটো কোট এৰা খালে তাইৰ মানে কোট হেৰালে তাই এৰা খালে নহয় হেৰালে I'm really sorry yes in the taxi ভিতৰত right আমি ট্যাক্সিৰ ওপৰতটো বহি নাযাও আমি ট্যাক্সিৰ ভিতৰত বহি যাও so inside in the taxi very good next we decided to meet dash the library specific location এটা right তো তোমাৰ ইয়াতে কি হ'ব আনসাৰটো no it's not true it is not true no it's a specific location the correct answer is at specific location এটা কৈছে লোকেশনৰ ভিতৰৰ কথা কোৱা নাই এটা পিন পইণ্ট এনেকে তোমাৰ পিন পইণ্ট কিবা এটা জাগাৰ ভিতৰত বুলি কোৱা নাই এটা জাগাত পিন পইণ্ট কৰিছে এই জাগাটোৰ কোনফালে তাৰ ভিতৰত একো চলি থকা এইটো কথা কোৱা নাই ক'ত আমি লগ ধৰিম at the cafe at the library at the hospital right at
চোৱা মই কৈছো ন ইন অন এট এই তিনিটা বস্তুতে ষ্টুডেণ্টছে খুব গণ্ডগোল কৰে, এক্সপিৰিয়েঞ্চে খুব গণ্ডগোল কৰে, ৰাইট? স্কুলতো হয় এইটো, এন্ট্ৰেন্স এক্সামতো হয় এইটো। দিছ ইজ এ ভেৰি কমন মিষ্টেক দ্যাট এভৰিবডি ডাজ। সেইকাৰণে প্ৰেপজিশ্যনছৰ কুৱেশ্যনছো খুব ফ্ৰিকুৱেণ্টলি আহে। চ' এই বস্তুটো এনেকুৱা ইয়াতে তোমাৰ এইটো ক্ষেত্ৰত এট হ'ব। অ'কে, অলৰাইট, no problem, we're going to carry on. Next, go down the hall, it is the second door dash your left. So এটা কি কৈ আছে, ফাৰ্ষ্ট অফ অল চেণ্টেন্সটো বুজা। হলৰ মানে কোনোবাই কিবা এটা জাগাৰ কথা সুধিছে ইয়াতে আৰু ক'ত আছে জাগাটো, চ' ইয়াতে ইনষ্ট্ৰাকশ্যনটো দিছে হলৰ তলত যোৱা, সেই তোমাৰ ৰাস্তাৰ তোমাৰ দৰ্জাৰ তোমাৰ লেফ্ট চাইডৰ দৰ্জাত ফেলে আছে, ৰাইট? তোমাৰ লেফ্ট চাইডৰ ছেকেণ্ড দৰ্জাটো ফেলে বস্তুটো আছে, যিকোনো বস্তু। চ' ইয়াতে তুমি চোৱা এনচাৰটো কি হ'ব। ফাৰ্ষ্ট অফ অল মোক এনচাৰটো এটেম্প্ট কৰা, এনচাৰটো কি হ'ব ইয়াতে। দিছ ইজ আ লিটল বিট অফ আ মোৰ কমপ্লিকেটেড চেণ্টেন্স, বাট ডোণ্ট ৱাৰি। মই এনচাৰটো কৈয়ে দিছো, তোমালোকৰ এনচাৰটো হ'ব ইয়াতে অন your left। চোৱা অন তোমাৰ এটা স্পেচিফিক, য়েছ ভেৰি গুড, অন হ'ব তোমাৰ। তোমাৰ এনেকে কিবা এটা ওপৰত আছে বস্তুটো, ৰাইট? কিবা এটা বস্তুৰ ভিতৰত বা কিবা এটা বস্তুৰ স্পেচিফিক লোকেশ্যন তেনেকে কোৱা নাই ন, তোমাৰ ইপাৰে আছে, ৰাইট? তোমাৰ ইপাৰে আছে। আমি যোনটো কৈছো চাৰফেচ লেভেলত হোৱা, চাৰফেচ লেভেলত হোৱা, ত' তোমাৰ এইটো ইপাৰে আছে বস্তুটো তেনেকে। অন ইয়ৰ লেফ্ট, চৰি দিছ ইজ মাই লেফ্ট, লেফ্টৰ এইফালে আছে, ৰাইট? চ' অন ইয়ৰ লেফ্ট, বিকজ it's not inside, it's not at a specific location, it's on my left. Okay, so on hobo teneke ete. Next, every morning he takes the bus dash campus, kunba eta jagat mane kunba eta point oloi bus tu teneke loy, yate ki hobo answer to kwa? No, not towards, not towards, kunba fele joa nai, ami specific end point, আমি কি ফালে গৈ আছো সেইটো কোৱা নাই, তোমাৰ এণ্ড পইণ্টটো কৈ আছো আমি। তোমাৰ টু হ'ব, টু হ'ব, টুৱাৰ্ডছ নহয়, টু হ'ব। টুৱাৰ্ডছ আৰু টুৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চেছ হোৱা, টুৱাৰ্ডছটো মানে মোৰ ফালে আহি আছে, কাৰ ফালে গৈ আছো, ৰাইট? এনেকে এনেকে গৈ আছো, কাৰ ফালে আহি আছো, টু সেইটো টুৱাৰ্ডছ হৈ যায়। টু কেতিয়া ইউজ কৰো, যেতিয়া আমি স্পেচিফিক এণ্ড পইণ্টটোৰ কথা কৈ আছো, একদম ডিটো আমি এণ্ড পইণ্টটোৰ কথা কৈ আছো। মোৰ ফালে আহি আছে, মোৰ ফালে কেনেকে আহি আছে আমি সেইটো কোৱা নাই, সেইফালে গৈ আছে কেনেকে গৈ আছে আমি সেইটো কোৱা নাই। কিন্তু ইয়াতে চেণ্টেন্সটোত চোৱা, একদম ডিটো কেম্পাছতেই মই গৈ আছো, এণ্ড পইণ্টটো ইয়াতে কৈ আছে ইয়াতে, ৰাইট? হি টেক্স দ্য কেম্পাছ, হি টেক্স দ্য বাছ টু কেম্পাছ। চ' ইয়াতে তোমাৰ আনচাৰটো টু হ'ব, অলৰাইট? এই বস্তুটো গণ্ডগোল নকৰিবা দেই, এনেকে হ'ব তোমাৰ। এগেইন কৰি থাকিলেই বস্তুটো আহে, ৰাইট? চ' ইটছ গুড, তোমালোকে ৰিভাইজ কৰি আছে তেনেকে কৰি কৰি। I received a suspicious email, কাৰবাৰ পৰা আহিছে, মোৰ বেংকৰ পৰা আহিছে, বেংকৰ পৰা মই স্পেচিয়েল সাসপিচিয়াছ ইমেইল পাইছো, ৰাইট? বেংকৰ পৰা এটা সাসপিচিয়াছ ইমেইল পাইছো, কাৰবাৰ পৰা পাইছো। চ' ইয়াতে আনসাৰটো কি হ'ব তোমাৰ? Very good. It's from my bank, right? Next, suddenly a dog came running. এতিয়া তোমালোকে যোনটো হে আগৰ কোৱেশ্চনটো যোনটো লজিক ইউজ কৰিছিলা আনসাৰটো দিওতে, ইয়াতে এইটো হ'ব তোমাৰ। ইয়াতে কি হ'ব? ইয়াতে আনসাৰটো কি হ'ব এতিয়া?
Very good. Yate tumar towards hobo, right? Yate tumar towards hobo. Very good, very good. Don't worry, don't worry. Preposition of tumaloge sinta koribo nalage. It is all about practice and Harry. Basic concepts for tumaloge buzi pale. Tumalogor gutehini correct hobo. Don't worry. Somebody said preposition really freaks me out. Don't worry. Prepositions iman tan bostu nohoy. Just keep your mind cool. You already know. June june dibole olaisa exam to ase মানে ওচৰ আহি পালে so just be calm তেনেকে আৰু ADRE কাৰণে যোনে যোনে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছা you guys have time in your hands just know the basic concepts it's like math it's like mathematics basic concept to জানাৰ পিছত প্ৰেক্টিস কৰি থাকিব লাগে তেতিয়াই তোমাৰ আনসাৰটো কাৰেক্টলি তোমাৰ আহিবলৈ ধৰে তুমি কাৰেক্টলি অপচনবোৰ ধৰিবলৈ পাৰা so সেই বস্তুতে practice it is all about practice okay next there is a great bakery right ৰাস্তাৰ সেই পাৰে মই যে কৈছিলো ৰাস্তাৰ এই পাৰে ৰাস্তাৰ সেই পাৰে তেতিয়া তোমাৰ কেনেকা preposition ইউজ হয় ইয়াতে তোমাৰ আনসাৰটো কি হ'ব very good across the street very good তোমালোকে পাৰিছা well done next we had to walk dash the kitchen to find the bathroom কিবা এটা বস্তুৰ মাজেৰে গৈ আছো কিবা এটা বস্তুৰ মাজেৰে গৈ আছো ৰাইট ইয়াতে কি হ'ব আনসাৰটো very good through the kitchener মাজেৰে গৈ আছো বাথৰুমটো বিচাৰি পাবলৈ right very good next I was standing dash my friend and his parents দুটা মানুহৰ মাজত থিয় হৈ আছো মই দুজন মানুহৰ মাজত থিয় হৈ আছো মই right so ইয়াতে তোমাৰ আনসাৰটো কি হ'ব very good between very good next very quick be quick the small cottage was hidden এতিয়া ইয়াতে আনসাৰটো first কোৱা then I will tell you the small cottage was hidden very good among এতিয়া among preposition টো তোমাৰ কেতিয়া ইউজ হয় যেতিয়া তোমাৰ suppose কিবা এটা বস্তুৰ ইদগিত এই বস্তুখিনিৰ মাজত মই এনেকে দুটা বস্তুৰ মাজত হলে between ইউজ হয় বহুত কেটা বস্তুৰ মাজত হলে তোমাৰ among ইউজ হয় right বহুত কেটা বস্তুৰ ভিতৰত among the girls among the trees এনেকে right অকল দুটা বস্তুৰ মাজত হলে তোমাৰ between বহুত কেটা বস্তুৰ মাজত হলে তোমাৰ among alright so very good june june answers di asa you guys are well prepped already well done next his father is dash French origin এটোৰ example মই already আগতে দিছোৱে অলপ a few slides back অলপ দেৰি আগত right ইয়াতে কি হ'ব ইয়াতে তোমাৰ আনসাৰটো কি হ'ব no for yes very good of French origin right এই জাগাৰ পৰা আহা গৈছে right এই জাগাৰ পৰা belong সেই origin point to starting point to off right so ইয়াতে তোমাৰ off হ'ব answer very good next my roommate killed the spider কিহেৰে মাৰিলে কি বস্তুৰে like
তেতিয়া যে এক্সাম্পল দিছিলো উইথ আ ব্ৰুম এণ্ড আ কৈ দিলো এনচাৰটো মই ইয়াতে কি হ'ব এনচাৰটো কোৱা Yes, with এটা কিতাপেৰে মাৰিলে very good okay next she saved my life dash কেনেকে কি মেথডেৰে কি বস্তুৰে নহয় এনেকে লাগি থকা বস্তুৰে নহয় কেনেকে তেতিয়া যে ক'লো প্ৰবলেমটো কেনেকে সলভ কৰিলে dash talking with the principal তেনেকে এক্সাম্পলটো দিছিলো ৰাইট ইয়াতে কি হ'ব ইয়াতে আনসাৰটো কি হ'ব তোমাৰ no it's not from yes it's by right it's by তেতিয়া মই কৈছিলো প্ৰবলেমটো কেনেকে সলভ কৰিলে by talking to the principal she saved my life by warning me about the danger right so তেনেকে তোমাৰ I'm sorry ইয়াতে আনসাৰটো by হ'ব right next he wrote an article কিবা এটা বস্তুৰ ওপৰত এটা certain সময়ৰ ওপৰত ইয়াতে কি হ'ব আনসাৰটো কোৱা about yes very good কিহৰ ওপৰত লিখিছে about কিবা এটা বস্তুৰ ওপৰত ancient Romeৰ ওপৰত বিষয় তোমাক লিখিছে কি বস্তুৰ বিষয় লিখিছে কি বস্তুৰ ওপৰত আধাৰিত হয় আমি যে কওঁ এই ঘটনাটোৰ ওপৰত আধাৰিত বা এই বস্তুটোৰ ওপৰত আমি লিখি আছো বা এই বস্তুটোৰ কথা আমি ক'বলৈ ওলাইছো এই বস্তুটোৰ prepositions lecture মই দিব ওলাইছো so today's class is about prepositions so তেনেকে তোমাৰ about to এই ধৰণে use হয় very good well done next many engineers proceed dash কি বস্তুৰ লগত এই ধাৰণাটোৰ লগত ইঞ্জিনিয়াৰ্স বোৰে লগত শব্দটো তোমাৰ ইংলিছত কি বুলি কয় এই ধাৰণাটোৰ লগত ইঞ্জিনিয়াৰ্স বোৰে কাম কৰিবলৈ যায় সো ইয়াতে তোমাৰ কি হ'ব লগত remember the word অসমীয়াত লগত ইয়াতে কি হ'ব আনসাৰটো No, it's not on. It's with. Very. Oh, sorry. On the assumption. Yes, on the assumption. Very good. Don't be like me. ময়ো দৌৰা দৌৰিতে চোৱা লাইভ এক্সাম্পল তোমালোকে দেখা পালা সন্মুখতে দৌৰা দৌৰি কৰিব যাওঁতে যে ভুল হৈ যায় এইটোৱে ময়ো সেই ভুলটো কৰি পালো don't be like me right it's on the assumption right এই ধাৰণাটো আমি মাইণ্ডত লৈ যাওঁ যে এই টেকনলজিটো নতুন হয় সেই কথাটো মাইণ্ডত লৈ তোমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ যে সেই কামটো কৰে don't be like me see মই কৈছো ন এই দৌৰা দৌৰি কৰিব যাওঁতে মই এই মাত্ৰ এই দৌৰা দৌৰি কৰিব যাওঁতে আনসাৰটো ভুলকে কৈ পালো এই বস্তুটোৱে right don't be all right the answer here is on তোমাৰ ইয়াতে answerটো তোমাৰ on the assumption দেই এই assumptionটো লৈ কেনে তোমাৰ engineer যে কাম কৰিব যায় so তোমাৰ ইয়াতে answerটো on হ'ব all right all right moving on this study investigated the relationships dash dice and health তোমাৰ এই দুটা বস্তুৰ ভিতৰত তোমাৰ এই দুটা বস্তুৰ ৰিলেশনশ্বিপটোৰ ওপৰত তোমাৰ এই ষ্টাডিটো কৰা গৈছে সো ইয়াতে তোমাৰ answerটো কি হ'ব ইয়াতে answerটো কি হ'ব তোমাৰ
yes, in between দুটা বস্তুৰ মাজত, right? Diet আৰু healthৰ মাজত তোমাৰ relationshipটো study কৰিছে দুটা বস্তুৰ মাজত, দুটা বস্তু, two, right? দুটা বস্তুৰ মাজত, yes, okay? So we have come to the end. আজি এই prepositions ওপৰত explanation to MCQ end টোত আমি আহি পালো। I hope তোমালোকে prepositions concept টো অলপ তোমালোকৰ যোনে যোনে already জানা তোমালোকৰ brush up হৈ গল, যোনে যোনে প্ৰথমবাৰ অলপ ভৰিটো তাতে সোমাইছা এই টপিকটোৰ ওপৰত তোমালোকে বুজি পালা বস্তুখিনি, MCQ প্ৰেক্টিছ তোমালোকৰ হৈ গল। I hope গোটেইখিনি ভালকে আজি বুজি পালা। আজিৰ লাইফটোৰ কাৰণে ইমানে। I'll see you all in the next class. All right? Bye bye. দেখো খাতাৰনাক কৈছে